ассалому алайкум бинагони гиромӣ, нашри ҷамъбастии барномаи иттилоотии навидро мустақиман аз телевизиони Сафина манзуратон мегардонем. Дар студия Суҳроб Шоҳ Давлатзода, сурдатарҷумон Қурбонали Сатторов. имрӯз президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум иштирок ва суханронӣ намуданд. роҳбари давлат аз натиҷаҳои интихобот, ки рӯзи 2 марти соли ҷорӣ дар фазои озоду демократӣ ва шаффоф баргузор гардид, изҳори қаноат намуда аз вакилон талаб карданд, ки барои амалӣ кардани барномаи пеш аз интихоботии худ саъю талош намоянд. шарҳи бештар дар гузориши ҳамкасбони мо аз хадамоти матбуоти президенти ҷумҳурии Тоҷикистон. 19 март президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон давати ҳафтум иштирок ва суханронӣ намуданд. кори иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳайати нави вакилони мардумӣ, ки рӯзи 2 марти соли равон интихоб шуданд, аз ҷониби вакили Асама Калонсол раиси ҳизби аграрии Тоҷикистон Рустам Латифзода кушода эълон гардид. дар оғози иҷлосия суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо дод. аз ҷониби вакилон регламент тасдиқ, тартиби баргузории иҷлосия ва инъикоси ҷараёни кори иҷлосияҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон дар воситаҳои ахбори муайян шуда, комиссияи муваққатии ба ҳисобгирии овозҳо оид ба интихоби роҳбарони сохторҳои Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб карда шуд. сипас тариқи овоздиҳии пинҳонӣ ба мақоми раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо овози ҳамаи вакилон, вакил аз ҳавзаи интихоботии Рашт рақами 12 Идизода Файзалӣ интихоб карда шуд. пас аз ин котиботи иҷлосия муовини якум ва муовинони раиси Маҷлиси намояндагон тавассути воситаҳои овоздиҳии электронӣ интихоб карда шуданд. ба вазифаи муовини якуми раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вакил аз ҳавзаи ягонаи умуми ҷумҳуриявӣ Шермуҳаммад Шоҳиён ва муовинҳои раиси Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон вакил аз ҳавзаи интихоботии Хуҷанд рақами 13 Мавсума Муинӣ ва вакил аз ҳавзаи интихоботии рақами 41 Хорух Гиёзода Азиз интихоб гардиданд. пас аз интихоби роҳбарияти Маҷлиси намояндагони Маҷлиси Олии Ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ карда, пеш аз ҳама вакилони нави парлумони кишварро бо интихоб шуданашон ба ин мақоми баланду пурмасъулият табрику таҳният гуфтанд. таъкид гардид, ки вакилон бояд тамоми кӯшишу талош ва донишу таҷрибаи худро ба он равона созанд, ки ба эътимоди мардуми кишвар сазовор бошанд. роҳбари давлат аз натиҷаҳои интихобот, ки рӯзи 2 марти соли ҷорӣ дар фазои озоду демократӣ ва шаффоф баргузор гардид, изҳори қаноат намуданд. аз вакилон талаб карда шуд, ки барои амалӣ кардани барномаи пеш аз интихоботии худ саъю талош намоянд, зимни қабули қонунҳо ва ҳалли дигар масъалаҳо манфиати ҷомеа, давлат ва шаҳрвандонро меҳвари фаъолияти хеш қарор диҳанд. инчунин барои рушди устувори иқтисодиву иҷтимоии кишвар ва болоравии сатҳи некуаҳволии сокинони мамлакат содиқона кӯшиш намоянд. президенти кишвар муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки ба ҳайати нави парламент олимон, ҳуқуқшиносону иқтисоддонҳо, саноатчиён ва кормандони соҳаҳои илму маориф, тандурустӣ, кишоварзӣ, энергетикаву сохтмон ва намояндагони касбу корҳои дигар интихоб гардиданд, ки ҳар яки онҳо мутахассиси соҳибтаҷриба ва шахсиятҳои обрӯманду шинохтаи ҷомеа мебошанд. аз ҷумла таъкид шуд, ки ба ҳайати парламенти даъвати нав 18 нафар бонувон интихоб шуданд ва ин шумора аз вакилони даъвати гузашта 4 нафар зиёд буда, аз иштироки фаъоли онҳо дар корҳои давлативу ҷамъиятӣ ва баландгардидани мақоми зан дар ҷомеа дарак медиҳад. сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон нақши қонунгузориро дар амалӣ гардидани ҳадафҳои стратегии кишвар муҳим арзёбӣ намуда,
طلب کردند که فعالیت پارلمانت تاجیکستان در این سمت باز هم تقویت داده شود. پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان دستور دادند که مقام قانونگذار همکاری را با مقامات دخلدار، خصوصاً با سوبیکت‌های حقوق تشبث قانونگذاری و مقامات تطبیق کننده حقوق وسعت بخشد. راهبر دولت محترم امامعلی رحمان اوید به اهمیت و افضلیت قبول برنامه و استراتژی‌ها اندیشه‌رانی نموده ضرور شمردند که برای اجرای با صفت و سریوقتی استراتژی ملی رشد کشور برای دوره تا سال 2030 تمام ذخیره و امکانیت‌ها سفربر کرده شوند. پیشوای ملت به وکیلان مجلس نمایندگان دستور دادند که بر رقم کنانی فعالیت خود و گردش الکترونی حجت‌ها دقت جدی دهند. ذکر گردید که وکیلان مجلس نمایندگان باید هنگام تهیه و قبول قانون‌ها از جمله در سمت دستگیری صاحبکاری، خصوصاً صاحبکاری استحصالی، جلب بیشتر سرمایه، اقتصاد رقمی و حساب برابرکنی‌های غیر نقدی با مسئله مکانیزم مکمل اجرای قانون‌ها از جمله اساس‌های اقتصادی، مالیوی و فرهنگی عملی شوی آنها اهمیت اولین درجه دهند. از تشبث جهانی تاجیکستان دایر به پیشبرد مسائل آب و اقلیم از جمله حفظ پریخ‌ها یادآور شده سرور دولت ضرور دانستند که پارلمانت در این سمت سهمی با ثمر خود را گذارد. گسترش همکاری وکیلان مردمی با دیگر شاخه‌های حکومت دولتی، حکومت اجرایی و سودی، نهادهای جامعه شهروندی، اینچنین انتخاب کنندگان امری مهم دانسته شد. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از وکیلان دعوت نمودند که در همه چاره‌بینی‌های جمعیتی و سیاسی کارهای خیر و سازنده پیش صف باشند، از خود فرهنگ بلند سیاسی نشان دهند، در رعایت قانون، صداقت به وطن و مردم تاجیکستان نمونه عبرت و با همه گونه قانون ویرانکنی از جمله کورپسیا آشتیناپذیر باشند. ضرورت اشتراک فعال وکیلان در روند آمادگی به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلال دولتی تاکید کرده شد. در فرآورد سخن پرزیدنت کشور محترم امامعلی رحمان با اعتماد کامل ابراز نمودند که وکیلان وظیفه در کنستیتوسیا و قانونها معین شده خود را با حس بلندی وطنداری و درک مسئولیت به خاطر پیشرفت امروز و فردای تاجیکستان، رشد استوار و با سرعت اقتصادی و اجتماعی کشور، تأمین ولایت قانون و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان در سطح بلند و با ثمر عمل می‌کنند. امروز با تشبث مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه فورум چهارم بین المللی نوروز دوشنبه محور رابطه‌های فرهنگی و سیاحی برگزار گردید. فورум با مقصد ترغیب ارزش‌های عمومی بشری، جشن بین المللی نوروز، رشد و توسعه ساحه سیاحی، تشکل و معرفی برند ملی سیاحی، پیشبرد محصولات سیاحی، استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی و میراث تاریخی و فرهنگی مملکت از جمله شهر دوشنبه اینچنین در سطح بلند تجلیل نمودن جشن بین المللی نوروز برگزار گردید. جزئیات بیشتر در مطلب خبرنگاران ما. در فورум نمایندگان مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه، رهبریت وزارت و اداره‌ها، نمایندگان کورپوس دیپلماتی، شرکت‌های سیاحی، مهمانان خارجی، کارشناسان و محققان اشتراک نمودند. در برآمدها گفته شد که همساله در تاجیکستان به خصوص پایتخت آن شهر دوشنبه با اقدام سازنده رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جشن بین المللی نوروز در سطح بلند و با شکوه برگزار شده. در دایره آن چاره‌بینی‌های مختلف فرهنگی و فراغتی، علمی و عملی و عمومی و ورزشی چون کاروان شادیانه نوروزی، برنامه رنگین تئاتری، فورум بین المللی نوروز دوشنبه، محور رابطه‌های فرهنگی و سیاحی، فستیوال بین المللی سیاحی نوروز دوشنبه، برنامه‌های هنری در باغ‌های فرهنگ و فراغتی، مسابقه‌های جمهوریوی و بین المللی گوشتنی ملی، گوشتنگیری، مسابقه‌های کشاد اوید به پایگاه اسب‌دوانی و بزکشی با شهامت خاصه برگزار می‌گردند. بار اولی که تاجیکستان میام، خیلی در مورد فرهنگ و آداب و رسوم نوروز در تاجیکستان شنیده بودم و بسیار مشتاق بودم که حضور پیدا کنم در این فستیوال نوروزی
الان هم در افتتاحیه فستیوال نوروزی در شهر دوشنبه بودیم. بسیار لذت بردیم از پیشینه و تاریخ این فرهنگ نوروز. با مستندات برای ما توضیح داده شد و بسیار خرسندیم که همه جهانیان از این جشن باستانی ارزشمند آگاهی پیدا کنند و در این فستیوال حضور پیدا کنند. در ادامه اشتراکداران در موضوعهای نوروز میراثبر سنت‌های ملی، شهر دوشنبه همچون مخزن تاریخ و فرهنگ ملی، قدیمترین نوشته‌های پهلوی درباره نوروز و غیره سخنرانی نمودند. فورум با مقصد ترغیب ارزش‌های عمومی بشری این جشن بی‌نظیر، رشد و توسعه ساحه سیاحی، تشکیل و معرفی برند ملی سیاحی، پیشبرد محصولات سیاحی، استفاده عاقلانه ذخیره‌های طبیعی و میراث تاریخی و فرهنگی مملکت از جمله شهر دوشنبه اینچنین در سطح بلند گذرانیدن جشن بین‌المللی نوروز دایر کرده شد. ما در ایران هم این جشن‌ها رو داریم، ولی نه به این صورت. بسیار زیبا اینجا اجرا میشه و از خیلی وقت پیش دیرباز ما آرزو داشتیم بیایم در تاجیکستان و در این جشن‌های شما شرکت کنیم. انواع مناسبت‌های ویژه و اصیل نوروزی رو اینجا آدم میتونه به عینه تماشا کنه. مردم تاجیکستان بسیار خونگرم، بسیار صمیمی، دوست داشتنی و ما طی این چند روزی که در اینجا هستیم واقعاً شهر گل و بلبل رو داریم می‌بینیم اینجا در دوشنبه تاجیکستان و حتما در اقصانقاط تاجیکستان همینجور جشن و شادی برگزار هست و من تبریک میگم به ملت و دولت تاجیکستان بابت این هویت ملی رو که به رخ جهانیان میکشن و من فکر میکنم نه تنها آریایی ها بلکه از تمام دنیا علاقمندن که حضور پیدا کنن، همونطوری که ما بی‌صبرانه منتظر بودیم در جشن‌های شما شرکت کنیم. جشن نوروز در دوران صاحب استقلالی مضمون و ماهیت نو پیدا کرده تا رفت برای جلب توجه جامعه جهانی به خصوص سیاحان و گردشگران به میراث بوی تاریخی و فرهنگی ملت تمدن‌آفر تاجیک زمینه مساعد فراهم می‌آورد و می‌تواند چون تمغه ملی سیاحی نیز خدمت کند. تحلیل‌ها نیز نشان می‌دهند که اگر برندکنی نوروز درست به راه مانده شود، تاجیکستان امکان دارد به مکانی فرهنگی باوری بخش و جذاب سیاحی مبدل شود. توسط نوسازی‌ها و هماهنگی می‌توان از نوروز چون رمز معرفی ملی و بین المللی استفاده کرد که این سبب رشد ساحه اقتصاد، سیاحی و فرهنگ خواهد شد. ҷиҳати муаррифии имкониятҳои таҳсил ва пойгоҳҳои моддии таълимӣ ба хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳри Душанбе дар Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурияи Тоҷикистон рӯзи дарҳои кушода гузаронида шуд. ҳамкасбони мо дар ҳамин хусус шарҳи бештар доранд. бо ибтикори роҳбарияти Академияи идоракунии давлатӣ назди Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ҷалби хатмкунандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумӣ ва литсею гимназияҳо барои интихоби касб ва ихтисосҳои замонавӣ дар Академияи идоракунӣ рӯзи дарҳои кушод доир гардид. дар чорабинии мазкур омӯзгорону хонандагони муассисаҳои таҳсилоти миёнаи умумии 4 ноҳияи пойтахт иштирок намуда аз шароити имконот ва дастовардҳои ин боргоҳи муқаддас аз наздик шинос гардиданд. инчунин барои довталабон гӯшаҳои махсус таъсис дода шуда масъулин дар бораи ихтисосҳои мавҷуда ба онҳо маълумот доданд. дар идомаи чорабинӣ иштирокдорон аз толори варзиш, синфхонаҳо, марказҳои омӯзишӣ, синфхонаҳои компютерӣ, китобхона, хобгоҳ, дастовардҳои академия шинос гардиданд. ҳамзамон бо иштироки кормандону меҳмонон вобаста ба эълон гардидани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо 21 март ҳамчун рӯзи байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ҳамоиш доир гардид. маврид ба зикр аст ки 14 декабри соли 2022 маҷмӯаи умумии созмони милали муттаҳид зимни иҷлосияи 77-уми худ қадномаро дар бораи эълон намудани соли 2025 соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо ки аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон пешбарӣ шуда буд қабул намуд. маврид ба зикр аст ки пиряхҳо дар ташаккули иқлими сайёра ва бо оби тоза таъмин намудани миллиардҳо одамон нақши калидӣ доранд, вале бинобар гармшавии глобалӣ пиряхҳо зуд об мешаванд. дар ин замина барои ҷалб намудани таваҷҷӯҳи ҷомеаи ҷаҳон ба ин мушкилӣ созмони милали муттаҳид бо ибтикори Тоҷикистон соли 2025-ро соли байналмилалии ҳифзи пиряхҳо эълон намуд. зарурати пешниҳоди эълони мазкур аз ҷониби ҷумҳурии Тоҷикистон дар он аст ки аз 14 000 пиряхҳое ки дар Тоҷикистон манбаи асосии оби ошомиданӣ дар минтақаи Осиёи марказӣ маҳсуб мешаванд,
بیش از 1000 پیریخ کاملا آب شده است و سرعت آبشوی آنها می افزاید. از این رو پرزیدنت تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با تشبث اوید به اعلان سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها برآمد نمودند. وابسته با اعلان شدن سال 2025 همچون سالی بین المللی حفظ پیریخ‌ها در شهر کولوب همایش علمی نظریوی برگزار گردید. در کاری همایش عالمان شناخته راجع به اهمیت اعلان سال بین المللی حفظ پیریخ‌ها و تشبث‌های تاجیکستان در سمت آب و اقلیم ابراز اندیشه کردند. شرحی بیشتر در گزارش همکاران ما. سال 2025 سال عمومی جهانی حفظ پیریخ‌ها تحت همین عنوان در شهر کولوب همایش علمی نظریوی برگزار گردید. در این چهاربینی رهبریت مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر کولوب، عالمان و محققان، کارمندان تشکیلات و مؤسسه‌ها، دانشجویان و خوانندگان مؤسسه‌های تعلیمی، سابقه‌داران و فعالان و کارمندان کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند. ضمن همایش برآمدکنندگان ابراز داشتند که با پیشنهاد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در دایره قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد سال 2025 همچون سالی بین المللی حفظ پیریخ‌ها اعلان گردیده. از سال 2025 به بعد هر سال روز 21 مارس همچون روز جهانی حفظ پیریخ‌ها تجلیل کرده می شود. این رویداد واقعا تاریخی بار دیگر موقع تاجیکستان را همچون کشوری صاحب استقلال، حقوق بنیاد دموکراتی و دنیوی در عرصه جهانی مستحکم‌تر نموده. آبرو و نفوذ تاجیکان را همچون ملتی بشردوست و تمدن آور باز هم بلندتر می‌بردارد. در همایش گفته شد که تاثیر تغییریابی اقلیم در سیاره زمین طی چند سال اخیر روند تشکل و رشد و پیشرفت دولت‌های جهان را به مشکلی دچار نموده است. استفاده ثمرناک منبع‌های آبی، حفظ و نگهداری آن از مسئله‌هایی میباشد که امروز باید جامعه جهانی جهت پیشگیری آن تلاش نماید. پیرخ وانجاک و فیچنکو یکی از پیرخ‌های میباشد که معرفی‌گری پیرخ‌های جمهوری تاجیکستان در سطح جهانی است و سپارش جناب عالی در آن است که ما باید تحقیقات را در این پیرخ باید که ما احیا نماییم و از سال 2022 سر کرده تحقیقات در اینجا دوام دارند. سال 22 در اینجا بود، سال 23 و سال 24 ما یک پایگاه را در بلندی 4700 متر مونیم و سال 25 اون در بلندی تا 6000 برده مونیم و این احیا نمودن تحقیقات‌های علمی باشد و مرکز آموزش پیرخ‌های اکادمی علمی تاجیکستان تیار است که تحقیقات‌های علمی را در استانسیه به نام گربونوف در پیرخ فیچنکو احیا نماید و این خیلی پتانسیل علمی، این خیلی ما قدرت علمی خود را داریم. علاوه گردید که با چنین سرعت آب شدن پیریخ‌ها به آن آورده می‌رساند که در سراسر عالم سطح آب در روی زمین بلند شده باعث زیر آب ماندن یک قسمت شهرهای بزرگ سیاره می‌گردد و این حالت زندگی انسانیت را در روی زمین مشکل می‌کند. حالا بیش از 3 میلیارد ساکنان سیاره از آب آشامیدنی تنقیصی می‌کشند و پیشگویی می‌شود که این تعداد تا سال آینده به 4 میلیارد برابر خواهد شد. جمهوری تاجیکستان به واسطه با تلاش و زحمت‌های بشردوستانه اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هنوز از سال 2009 اقدام‌های خود را برای حفظ آب و اقلیم آغاز کرده بودند. تشبث‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در مورد بهتر نمودن صفت آب آشامیدنی، مسائل مربوط به آب و اقلیم و حفظ پیریخ‌ها به روزنامه جهانی رشد وارد گردیده در تاریخ رشد انسانیت صحیفه تازه را باز نموده است. امروز در театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ намоишфурӯши китоб баргузор шуд. дар ин тадбири фарҳангӣ шумораи зиёди дӯстдорони китоб ширкат варзида адабиёти зарурии худро харидорӣ карданд. намоишфурӯши китоб дар театри давлатии академияи опера ва балети ба номи Садриддин Айнӣ шумораи зиёди дӯстдорону алоқамандони китобро ба ҳам овард. намоиш бо ибтикори вазорати фарҳанги ҷумҳурии Тоҷикистон дар якҷоягӣ бо Кумитаи марказии ҳизби халқи демократии Тоҷикистон баргузор гардид. дар ин рӯз дар ду тарафи даромадгоҳи театр ноширони ватанӣ китобҳои бадеӣ, илмӣ, адабиёти бачагона ва тарҷумаи бадеиро ки бо сифати баланд чоп шудаанд пешниҳод намуданд. дар оғози чорабинии муовини вазири фарҳанги
ҷумҳурии тоҷикистон давлат сафар зикр намуд ки намоиш фурӯши китоб дар заминаи дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон баргузор шуда ҳадаф аз он ҷалби тамоми қишри ҷомеа махсусан ҷавонону наврасон ба китобу китобхонӣ мебошад. дар намоиш ҳамин манзара низ мушоҳида шуд. нафарони зиёд намояндагони касбу кори гуногун ва сину солашон фарқкунанда аз ин фурсат истифода бурда адабиёти лозимаро харидорӣ карданд. мо шоҳидем ки ҳар сари чанд вақт намоиш ва фурӯши китобҳои нашрияҳои тоҷикистон баргузор мегардад. албатта яке беҳтарин иқдомҳо ҳаст ва хусусан ҳозир дар арафаи наврӯзи хуҷастапай роҳандозӣ шудани ин чорбиниҳо хеле ба маврид ва рамзӣ ҳам ҳаст. рамзӣ ҳаст аз он ҷиҳат ки худи наврӯз ин маҷмӯъаи ҳикмату андарзу одобу фарҳанги миллии мо аст. дар наврӯз ончуноне ки дар як китоби бузург нақш мебандад, дар як китоби бузург ҷамъ оварда мешавад, дар наврӯз ҳама ҳикматҳои миллии мо, ҳама дастовардҳои фарҳангии мо, дастовардҳои миллии мо маҳз дар наврӯз таҷассум ёфтааст. бинобар ҳамин китоб, наврӯз ино мусовии ҳамдигар ҳастанд, чунки миллати мо миллати китоб аст ва миллати мо миллати наврӯз аст. аксарияти нафароне ки аз ин намоишфурӯши китоб дидан карданд мегӯянд ин тадбир аз манфиат холӣ нест, зеро мутолиаи китоб ақлро ғизо медиҳад. бояд гуфт ки рушди анъанаи китобдорию китобхонӣ яке аз самтҳои умдаи сиёсати фарҳангии президенти тоҷикистон дониста мешавад. ба таъкиди сарвари давлат китобхонӣ роҳи асосии баланд бардоштани сатҳи маърифат аст. ҳамин аст ки ҳамасола бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон шумораи муайяни адабиёти илмиву бадеӣ рӯи чоп меоянд ва ба дасти хонанда мерасад. тавре болотар иттилоъ дода будем, имрӯз президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати ҳафтум иштирок ва суханронӣ намуданд. 19 март президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон дар иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон давати ҳафтум иштирок ва суханронӣ намуданд. кори иҷлосияи якуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бо ҳайати нави вакилони мардумӣ ки рӯзи 2 марти соли равон интихоб шуданд аз ҷониби вакили Асамба Калонсол раиси ҳизби аграрии Тоҷикистон Рустам Латифзода кушода эълон гардид. дар оғози иҷлосия суруди миллии ҷумҳурии Тоҷикистон садо дод. аз ҷониби вакилон регламент тасдиқ, тартиби баргузории иҷлосия ва инъикоси ҷараёни кори иҷлосияҳои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон дар воситаҳои ахбори омма муайян шуда, комиссияи муваққатӣ ба ҳисобгирии овозҳо оид ба интихоби роҳбарони сохторҳои маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон интихоб карда шуд. сипас тариқи овоздиҳии пинҳонӣ ба мақоми раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон бо овози ҳамаи вакилон вакил аз ҳавзаи интихоботии Рашт рақами 12 Идизода Файзалӣ интихоб карда шуд. пас аз ин котиботи иҷлосия муовини якум ва муовинони раиси маҷлиси намояндагон тавассути воситаҳои овоздиҳии электронӣ интихоб карда шуданд. ба вазифаи муовини якуми раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон вакил аз ҳавзаи ягонаи умуми ҷумҳуриявӣ Шермуҳаммад Шоҳиён ва муовинҳои раиси маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон вакил аз ҳавзаи интихоботии Хуҷанд рақами 13 Мавсума Муинӣ ва вакил аз ҳавзаи интихоботии рақами 41 Хорух Гиёзода Азиз интихоб гардиданд. пас аз интихоби роҳбарияти маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон суханронӣ намуданд. محترم
وکیلان مجلس نمایندگان، همه شما را صمیمانه به مناسبت سزاوار شدنتان و باوری خلق، یعنی انتخاب گردیدن به مسند وکیل مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان تبریک میگویم. به شما برای عملی گردانیدن وظیفه پرمسئولیتی وکیلی برای کار آرزو می‌نمایم. همچنین ایدیزاده فیضلی را به مناسبت رئیس مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان، شیر محمد شایان را به مناسبت معاون اول و معاونان رئیس مجلس نمایندگان انتخاب شدن معینی معصومه گیازاده عزیز تبریک گفتم. با آنها نیز برای کامیابی می‌خواهم. در تاجیکستان تنها خلق بیانگر صاحب اختیاری و سرچشمه یگانه حاکمیت دولتی میباشد و آن را بواسطه یا به واسطه وکیلان خود عملی مینماید. یعنی شما خلق تاجیکستان را در پارلمان نمایندگی میکنید و هنگام قبول قانونها و اجرای دیگر وکالت‌های قانونی خود اراده خلق را عملی می‌سازید. بنابراین شما باید تمام کوشش و تلاش و دانش و تجربه خود را با آن روانه سازید که به اعتماد خلق تاجیکستان سزاوار باشید و مسئولیت بسا مهم خود را در نزد مردم کشور سربلندانه اجرا نمایید. روز 2 مارس سال روان انتخابات وکیلان مجلس نمایندگان مجلس عالی، مجلس‌های وکیلان خلق ولایت‌ها، شهر و ناحیه‌ها و جماعت‌ها در دایره طلبات کنستیتوسیون و قانون‌ها به طور دموکراتیک، آزاد و شفاف با اشتراک فعال انتخاب کنندگان و در سطح بلند تشکیلی برگزار گردید. در فضای آزاد و دموکراتیک و شفاف برگزار گردیدن انتخابات بیانگر آن است که در تاجیکستان برای اشتراک بواسطه شهروندان کشور در حیات سیاسی و اداره دولت تمام زمینه‌های حقوقی و تشکیلی مهیا میباشد. برگزاری این چهارمین مهم سیاسی از جانب نمایندگان سازمان‌های با نفوذ بین‌الاخلاقی و ناظران ملی و بین‌المللی در سطح بلند ارزیابی گردید. مردم صاحب فرهنگ سربلند تاجیک بار دیگر به جهانیان اثبات کردند که به خاطر آینده نیک تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار و آسوده و پیشرفته خود در چهارمین‌های مهم سیاسی با حس بلندی وطن دوستی، اعتماد به فردای آرام و آسوده، با درک مسئولیت شهروندی و متحدی و سرجمعی اشتراک میکنند. وکیلانی که امروز در این تالار حضور دارند در روند واخوری و صحبت‌ها با انتخاب کنندگان و ترغیب و تشویق برنامه‌های پیش از انتخاباتی خود سطح بلند فرهنگ سیاسی و حقوقی نشان دادند و سزاوار اعتماد مردم گردیدند. اکنون هر یک وکیل باید برای عملی کردن برنامه‌های پیش از انتخاباتی خود سعی و تلاش نماید. ضمن قبول قانون‌ها و حل دیگر مسائل‌ها منفعت جامعه، دولت و شهروندان را محور فعالیت خویش قرار دهد و برای رشد استوار اقتصادی و اجتماعی کشور و بالاروی سطح نیکوحوالی ساکنان مملکت صادقانه کوشش نماید. اطمینان دارم که وکیلان از حزب‌های سیاسی انتخاب شده نیز
در اساس منفعت‌های ملی و دولتی فعالیت کردند در تحکیم صلح و ثبات، وحدت ملی و پیشرفت و آبادی مملکت سهمی ارزنده می‌گذارد. به هیئت نوی پارلمانت عالمان، حقوقشناسان و اقتصاددانها، صنعتچیان و کارمندان ساحه‌های علم و معارف، تندرستی و کشاورزی، انرژتیکی و ساختمان و نمایندگان کسب و کارهای دیگر انتخاب گردیدند که هر یکی آنها متخصصان صاحب تجربه و شخصیت‌های آبرومند و شناخته شده جامعه میباشند. به هیئت پارلمانت دعوت نو 18 نفر بانوان انتخاب شدند که این شماره از وکیلان دعوت گذشته 4 نفر زیاد بوده از اشتراک فعال آنها در کارهای دولتی و جمعیتی و بلندگردانیدن مقام زن در جامعه درک می‌دهد. وکیلان گرامی، نقش قانونگذاری در عملی گردیدن هدف‌های استراتژی کشورمان مهم میباشد. جامعه محض توسط معیارهای قانونگذاری که نظام و ترتیبات را تأمین می‌نمایند پیش می‌رود. برای تحکیم و تکمیل نظام قانونگذاری سالهای آخر در مملکت کارهای زیاد انجام داده شدند. با وجود این تأمین نبودن رشد استوار اقتصادی مملکت، امنیت دولت و جامعه، تحکیم ثبات و آرامی و وحدت ملی طلب می‌نماید که فعالیت پارلمانت کشور در این سمت باز هم تقویت داده شد. حالا برای فعالیت باثمر و منظم حاکمیت قانونگذار تمام شرایط و امکانات‌های ضروری فراهم آورده شده است. سال گذشته بنای حاضر زمان پارلمان به استفاده داده شد که یکی از بناهای زیبای مملکت و پایتخت کشور بوده. برای فعالیت ثمرناک مقام قانونگذار دارای شرایط بهترین و امکانات‌های درجه عالی میباشد. قبول سریع سندهای قانونگذاری نیز خیلی مهم و ضروری میباشد، چون که قفامانی در این سمت باعث ایجاد مانع‌ها در رشد استوار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی کشور می‌گردد. بنابراین مقام قانونگذار را ضرور است که همکاری را با مقامات دخلدار، خصوصاً با سوبیکت‌های حقوقی، تشبثی، قانونگذاری و مقامات تطبیق کننده حقوق مصدق شد. در تکمیل قانونگذاری و بلندبرداشتن صفت آن سهم مؤسسه‌های علمی و پژوهشی نیز باید نظررس باشد. مؤسسه‌های ذکر شده ضرورت قبول و تغییر سندهای قانونگذاری، عامل‌های ابجکتیوی و سوبیکتیوی، اینچنین مکانیزم اجرای آنها را همه جانبه آموخته باید به سوبیکت‌های حقوقی، تشبث قانونگذاری، پیشنهادهای دخلدار منظور نمایند که برای تهیه قانون‌های مکمل و عملی گردیدن آنها مهم می‌باشد. مقصد اساسی قانونگذاری تأمین حقوقی هدف‌هایی میباشد که در سندهای استراتژی و برنامه‌ای ما معین گردیدند. بنابراین معیار اساسی صفت سند قانونگذاری مطابقت آن به هدف‌های جامعه و دولت باید باشد. وابسته به این ضرور است که در برابر نشاندهنده‌های رشد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی سندهای قانونگذاری نیز مورد ارزیابی قرار داده شود. از این رو مجلس عالی و دیگر مقامات مربوطه در دایره صلاحیت خود تحلیل هر ساله وضع قانونگذاری را انجام داده، مطابقت نظام قانونگذاری را با وظیفه‌هایی که در نزد جامعه و دولت قرار دارند معین نمایند و آیل به مکمل گردانیدن قانونگذاری چاره‌های سودمند اندیشند. حاضرین گرامی، مسلم است که رشد استوار اقتصادی و اجتماعی مملکت و پیشرفت با سرعت آن تنها در صورت تأمین بودن امنیت ملی،
ثبات سیاسی، صلح و وحدت و آرامی و آسودگی خلق تاجیکستان امکان پذیر می باشد. برای تأمین نمودن این هدف حکومت مملکت تمام چاره‌ها را اندیشیده ایستاده است. از جمله با مسئله آماده کردن متخصصان به شرایط امروزه جوابگوی برای ساختارهای نظامی و مقامات حفظی حقوق، بلند برداشتن سطح کسبیت و مهارت و ملکه آنها، تحکیم و تقویت زمینه‌های مادی و تکنیکی جزو تام‌های حربی و مقامات حفظی حقوق اهمیت دائمی و اولین درجه داده می شود. در این روند تأمین نمودن قانونیت و ترتیبات حقوقی، پیشگیری و مبارزه با جنایتکاری، خصوصا جنایت‌های خطرناک معاصر، تروریسم و اکستریمیسم سمت افزایش‌یابی به شمار می رود. زیرا این ظاهرات وقتهای آخر به خطر گلوبالی تبدیل یافته تمام اهل بشر را به تشویش و نگرانی آورده است. برای پیشگیری و مقاومت با این خطرها ما باید فعالیت خود را بیش از پیش گسترش دهیم و همیشه با مردم باشیم. بنابراین وکیلان باید با انتخاب کنندگان خود دائم همکاری نمایند، از مشکلات و مسائل آنها باخبر باشند و در دایره صلاحیت‌های خود برای حل آنها کمک رسانند. یک کاری که شما میکنید با مردم، این معلومات‌های دقیق از پیام رهبر دولت به پارلمان. من وقتی حسابات میتیم تمام پهلوهای اقتصادیات مملکت را تحلیل کرده به شما پیش پیام رهبر دولت برنامه بالای میز کاریتان باشه. در رابطه با این خاطر نشان می‌نمایم که حکومت مملکت تمام کوشش و تلاش خود را برای بلند برداشتن نیک احوالی مردم پیش از همه توسط نائل گردیدن به هدف‌های استراتژی ملی، رسیدن به استقلالیت انرژتیکی، حفظ امنیت آذوقه‌واری و صنعت‌کنانی با ثروت کشور روانه نموده است. برای عملی نمودن هدف‌های ذکر شده ما برنامه‌های زیادی اقتصادی و اجتماعی را قبول و عملی گردانیده ایستاده‌ایم. در این راستا ضرور است که برای اجرای باصفت و سریوقتی استراتژی ملی رشد کشور برای دوره تا سال 2030 تمام ذخیره و امکانات‌ها سفربر کرده شود. از جمله ضرور است که رشد اقتصادی کشور همه ساله در سطح نکم از 8% نگاه داشته، اداره کنی ثمرناک اقتدارهای موجوده، تأسیس کارخانه‌های استحصالی و جایهای کاری نو، بلند برداشتن رقابتناکی محصولات وطنی و تقویت اقتدار صادراتی مملکت تأمین کرده شود. یکی از راه‌های رسیدن به این هدف‌ها هرچی بیشتر جاری نمودن تکنیک و تکنولوژی‌های معاصر، رقمی کنانی اقتصادیات و اینوواسیون میباشد. محض با همین مقصد سالهای 2025-2030 سالهای رشد اقتصادی رقمی و اینوواسیون اعلام کرده شدند. ضرور است که در این سمت تدبیرهای مشخص اندیشیده هرچه زودتر زمینه‌های حقوقی از جمله قانون‌های دخلدار برای گزارش به اقتصاد رقمی تهیه و قبول کرده شوند. همچنین به مجلس نمایندگان ضرور است که به رقمی کنانی فعالیت خود و گردش الکترونی حجت‌ها دقت جدی دهند. در این مسئله نقش شما وکیلان محترم بسیار بسیار مهم میباشد. وکیلان محترم، یکی از سمت‌های مهم همکاری حکومت با مجلس نمایندگان تهیه، قبول و اجرای بودجه دولتی میباشد. همکاری‌های باثمر در این سمت امکان می‌دهند که بودجه دولتی درست تهیه و اجرا گردد. در نتیجه فعالیت منظم و مرتب وزارت و اداره‌ها، مقامات اجرایی محلی حاکمیت دولتی و دیگر ساختار و تشکیلات‌های از بودجه مبلغ زاری شونده تأمین می‌گردد که
این کفارت مهمی پیشرفت و ترقات جامعه می باشد. وکیلان مجلس نمایندگان هنگام تهیه و قبول قانونها از جمله در سمت دستگیری صاحبکاری، خصوصا صاحبکاری استحصالی، جلب بیشتری سرمایه، اقتصادی رقمی و حساب برابرکنی های غیر نقدی و مسئله مکانیزم مکمل اجرای قانونها از جمله اساسهای اقتصادی، مالیوی و فرهنگی عملی شوی آنها اهمیت اولین درجه دارند. در عملی شوی قانونها دانستن و از خود نمودن آنها مهم و ضرور می باشد. برانبر داشتن معرفت حقوقی شهروندان مسئله کلیدی در این سمت می باشد. زیرا شخص دارای دانش و فرهنگ حقوقی قانونها را احترام، رعایت و اجرا می نماید که این باعث تامین گردیدن قانونیت و ترتیبات و ثبات و پیشرفت جامعه می گردد. وکیلان ارجمند، تاجیکستان در ادامه تشبس‌های بین المللی سازنده خود دایر به پیشبرد مسائل آب و اقلیم سال 2025 در همکاری با سازمان ملل متحد کنفرانس اولینی سطح بلند آید به حفظ پیرک‌ها را دایر می نماید. ضرور است که تشبس‌ها در سمت آب و اقلیم و کاهش دادن خفهای طبیعی ادامه داده جهت تقویت همکاری‌های بین المللی در قالب روند آب دوشنبه تدبیرهای ثمره‌بخش اندیشیده شد. این روند همچنین فعالیت هرچه ثمره‌بخش پارلمانت را تقاضا می‌نماید. تحکیم و توسعه همکاری‌های بین پارلمانتی، گسترش همکاری‌های دو جانبه و بسیار جانبه با کشورهای دور و نزدیک به تهیه و قبول قانون‌های مکمل و جوابگو با منفعت جامعه، تقویت سیاست خارجی و بلند داشتن نفوذ و اعتبار بین المللی کشورمان مساعدت می‌نماید. در برابر این وکیلان مردمی باید همکاری را با دیگر شاخه‌های حاکمیت دولتی، حاکمیت اجرایی و سودی، نهادهای جامعه شهروندی، اینچنین انتخاب کنندگان گسترش بخشند. چنین همکاری‌های سودمند امکان می‌دهد که قانون‌های مکمل و سریع وقتی قبول کرده شوند. ولایت قانون و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان و شهروند تامین گردد. مردم ما تشبسکار در کار. هزارها مؤسسه تعلیمی امروز صاحبکاران ما بنیاد کرده ایستادند. در خود پایتخت کشور مؤسسه تعلیمی برای 5000 خواننده، مؤسسه تا مکتبی، پل و راه‌ها، بسیار کارها را ما در یک جایگی میتوانیم. نه تنها تکیه به یک بودجه. سال 2026 مردم تاجیکستان 35 سالگی استقلال دولتی را جشن میگیرند. باور دارم که در روند آمادگی به این جشن بزرگ ملی شما وکیلان محترم نیز فعالانه شرکت نموده سهم ارزنده خود را در تحکیم استقلال دولتی، امنیت و ثبات سیاسی، وحدت ملی و روند سازندگی و بنیادکاری وطن محبوبمان بگذارید. با اعتماد کامل ابراز می نمایم که شما وکیلان محترم وظیفه در کنستیتوسیا و قانونها معین شده خود را با حس بلندی وطنداری و درک مسئولیت به خاطر پیشرفت امروز و فردای تاجیکستان، رشد استوار و با سرعت اقتصادی و اجتماعی کشور، تأمین ولایت قانون و حفظ حقوق و آزادی‌های انسان در سطح بلند و با ثمر عملی می‌کنید. در این جاده با همه شما برای کار و موفقیت آرزو می‌نمایم. سلامت باشید.
کار کنید، صادقانه کار کنید، با منفعت ملت و دولت کار کنید، صدقاً با ذوق کار کنید. به نهایت حجم کارمان زیاد است. با حکومت هم کاری کنید، حکومت های محلی قطعی کار کنید، هم کاری کنید. با حوزه انتخاباتی خودتان با مردم کار و فعالیت کنید. شرایط زندگی، شرایط کار درجه عالی، حس ملی داشتن در کار، صدقاً وطن خود را دوست داشتن در کار، حس بلند ملی داشتن در کار. ببینید امروز در جامعه جهانی چگونه پروسس های وضعی رفته ایستاده است. یعنی ما با صبر و تحمل باشیم، متحد باشیم، در وقت‌های دشوار و وزین یکدیگر را دستگیری کنیم. بنیاد مکتب بزرگ است. زبان روسی، زبان انگلیسی را مثل زبان مادری به درجه عالی اساس کنیم. میرویم سفرهای خارجی زیاد میرویم، همکاری‌های پارلمانی با تمام دولت‌های دنیا، 180 دولت دنیا دا ما رابطه‌های دیپلماتی داریم. وقتی که رفتیم انا همونجا میفهمیم که پرزیدنت برای چی میگوید. زبانی پاکیزه داشته باش، نمونه عبرت باشید. شما موفقیت برای کار. پس رمزی است که در اساس فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اجلاسی یکمی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم امروز سنه 19 مارت سال 2025 دعوت گردید. در اجلاسی یکمی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم به واسطه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان اشتراک نموده و کلی وکیلان دستور و راهنمایی‌های خود را در سمت قبول عادلانه و صادقانه قانون‌ها با منفعت خلق و ملت تاجیکستان، اینچنین واخوری پیوسته با انتخاب کنندگان، حل معمای انتخاب کنندگان و پیش بردن رشد اقتصادیات و اجتماعیات کشور و نکم از در سطح 8% نگاه داشتن رشد اقتصادیات کشور دستور و هدایت‌ها دادند. ما وکیلان مردمی برای در عمل تطبیق نمودن هدایت‌های پیشوای معظم ملت و دستور و درخواست‌های انتخاب کنندگان همه جانبه کوشش می‌نماییم. اجلاسی یکمی مجلس نمایندگان مجلس عالی جمهوری تاجیکستان دعوت هفتم در وضعیت تنتنوی و وکیلان مردمی در وضعیت تنتنوی قسم صداقت به خلق تاجیکستان یاد کردند و همه ابراز داشتند که صادقانه با منفعت خلق و ملت تاجیکستان خدمت میکنند. از اجلاسی واقعا تاثیرات خیلی گوارا داریم، زیرا هدایت‌های پیشوای معظم ملت اساسگذار صلح و وحدت ملی محترم امامعلی رحمان برای ما یک دستور گردید که در آینده برای تحکیم دولتداری ملی، برای رشد اقتصادی و اجتماعی دولت خدمت کنیم و با مردم باشیم و زیر شعاری برای پیشرفت و سعادت خلق تاجیکستان کمر همت بندیم و در عملی سازی برنامه‌های پیش از انتخاباتی که تهیه نموده بودیم باز هم سهمگذار باشیم و با مردم خویش باشیم. جلسه یکمی که امروز در بینوی با حشمت پارلمان کشور با اشتراک اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان دایر گردید بسیار خاطرمان و تاریخی بود. البته در هیئت پارلمان کشور امروز طبق آوازدهی و رای پرسی که اکثریت جوانان یعنی غالب آمدند و از جانب پیشوای ملت به خوشی پذیرفته و برای فعالیت من بعد دستور و هدایت‌های مشخص مخصوصا در وظیفه‌هایی که به ذمه هر یک نفر گذاشته شد با یک ذوق با یک شوق یعنی اجرای آن در مد اول گذاشته شد و که این هیئت نوی پارلمان در آینده جهت باز هم به هدف‌های عالی رسیدن مملکت عزیز، جهت ولایت قانون و جهت تهیه و قبول قانون‌ها یعنی صادقانه و پاک وجدانانه شرکت می‌ورزند. امروز جلسه یکمی
даъвати ҳафтуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон бо иштироки асосгузори сулҳу ваҳдати милли пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон баргузор гардид ва 63 нафар вакиле ки дар интихоботи вакилони маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон дар тамоми манотиқи кишвар иштирок карданд, имрӯз ба ҳайси вакил савганд ёд карданд ва парлумони кишвар даъвати ҳафтум ба кори худ оғоз кард ва албатта ҷавҳари асосии имрӯза суханронии ҷаноби олӣ пешвои миллат оид ба рисолати вакилӣ, поквиҷдонона ва содиқона кор намудани вакилон ва дар роҳи таҳкими ваҳдати миллӣ, суботи сиёсӣ ва ҳамзамон ба таҳия расидани санадҳои меъёри ҳуқуқии наве ки ба даврони имрӯза мутобиқ бошанд. воқеан имрӯз барои мо вакилони даъвати ҳафтуми маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон рӯзи саид, рӯзи фархунда ва хеле хотирмон аст. зеро дар ҷаласаи аввали ин даъват пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иштирок намуданд ва кулли вакилонро ба ин муносибат табрик намуда дар зимн ба мо як қатор вазифагузориҳо намуданд ки воқеан пеш аз ҳама дар меҳвари суханронии пешвои муаззами миллат ин беҳбуд гардонидани сатҳи зиндагии мардум буд ва саодати мардум буд ва инчунин моро тақозо намуданд ки дар таҳия ва қабули қонунҳои ҷумҳурии тоҷикистон софдилонона, поквиҷдонона ва содиқонона фаъолият намоем. Тамоми вакилони маҷлиси намояндагон суханҳои асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои муаззами миллатро ҳамчун як рӯзнома ва як сармашқи кори худ қарор менамоянд, чунки ҳар яки онҳо намояндаи халқи тоҷикистон дар ин маҷлис мебошанд ва инчунин тақозо намуданд ки бо баробари вакили маҷлиси намояндагон будан аз мушкилиҳои мардум огоҳ бошанд ва ба мушкилиҳои мардум расидагӣ намоянд. ифтихор аз он мекунам ки воқеан имрӯз занону модарони тоҷик дар мақоми олии қонунгузор фаъолият мекунанд ва албатта ин масъулияти моро дучанд мекунад ва ҳангоми таҳияи қонунҳо ҳуқуқу манфиатҳои инсон ва шаҳрвандро ба инобат гирифта дар таҳкими ваҳдати миллӣ ва истиқлолияти давлатӣ кӯшиш ба харҷ медиҳем. мавзӯи дигар дар заминҳои бекорхобидаи ҷамъияти деҳоти нурафшони шаҳри